సొసైటీ నాకు అంటే బీసీ వెల్ఫేర్ సొసైటీలో జాబ్ వచ్చిన నేను చదువుకున్న ప్లేస్లో నాకు జాబ్ వచ్చింది. అన్ఎక్స్పెక్టెడ్లీ ఐ గాట్ జాబ్. ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఇన్ మందమరి గర్ల్స్ స్కూల్ అండ్ కాలేజ్ సిన్స్ 4 years. 4 years నుండి వర్క్ చేస్తున్నాను. అండ్ దిస్ ఇయర్ ఐ గాట్ బెస్ట్ టీచర్ అవార్డ్ ఫ్రమ్ అవర్ మంచిర్యాల డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ మ్యామ్ భారతి హోళేకర్ మ్యామ్ on Peace Jagruti. Okay, coming to the మన ఫస్ట్ ఇండియన్ మహిళా తొలితర ఉపాధ్యాయురాలు సావిత్రిబాయి పూలే క్రాంతి. వీఆర్ 22nd century 2022 21st century 2022 అంటే 1833 1850 సంవత్సరంలో జ్యోతిరావు పూలే గారిని వివాహం చేసుకొని ఆమె చిన్న వయసులో తనకేమీ తెలియని వయసులో చేసుకుంది. అండ్ ఆ రోజుల్లో మన జాతిని బ్రాహ్మణుడు ఇలా ఆ రోజుల్లో శూద్రుడు మీన్స్ అంటే బిలో ఎవరైతే వెనుకబడిన వర్గాలు. బీసీ మీన్స్ తను ఎన్నో చివాట్లకు గురి కాబడింది. ఎవరు? సావిత్రిబాయి పూలే. జ్యోతిరావు పూలే గారిని మ్యారేజ్ చేసుకొని తన కూతురులు అనేసరికి ఎస్పెషల్లీ వాళ్ళకి లేడీస్ ఎలాంటి ఇంపార్టెన్స్ లేదు. మహిళల అభివృద్ధి కొరకి వాళ్ళకంటూ స్టడీ ఉండాలి, చదువుకోవాలి, వాళ్ళ హక్కులు వాళ్ళకి తెలియజేసిన తొలి తరం ఉపాధ్యాయురాలు సావిత్రిబాయి పూలే. ఆమె మనకి ఆదర్శం అంటే ఇప్పుడు చదువు లేకపోయినా అతివలు దేనికి వెనుకడుగు వేయట్లేదు. అతివలకు కాదేది అతీతం. ఇన్ మై ఇంటెన్షన్ అతివలకు కాదేది అతీతం. అతివలు తలుచుకుంటే ఎస్పెషల్లీ మహిళలు తలుచుకుంటే ఏదైనా సాధించగలరు. అది విద్య ఉన్నా లేకపోయినా ఎలాంటి అంటే వాళ్ళు తలుచుకుంటే అతివలే మహాశక్తి అవుతారు. అందుకే అమ్మవారు అంటేనే మహిళ. తను చదువుకున్నా చదువు లేకపోయినా మహిళకు తీర్చిదిద్దుతారని ఆశిస్తూ so at first I am feeling very proud to be a girl standing before here on the dais and speaking about the great personality Savitribai Phule. Sometimes I feel very wondered that this woman are in each and every category or each and every occupation, but sometimes I feel proud that every woman is every diamond in this society. So at first I am feeling proud to receive last year's award of Savitribai Phule, and this year we are celebrating 192nd birthday of Savitribai Phule. So as I want to say about Savitribai Phule, she is the first woman to educate the children. Also she provided the education for the girl side, and here each and every girl is studying only because of her, only because of her inspiration and motivation which have been spreaded. So as she felt, as she succeeded in the life, I don't expect every woman to succeed, but every woman need to be in
I want to say that these each and every woman who are working to the society are really, they are not, they might be not bigger than the men, but they are equal to the men in this society. So still, in that days, in the old past days, as women is illiterate and women need not to go from the house, and she is only permitted to the kitchen and household works. So as she used to live like a slave in the society. But now that woman only is the ruler of our India. For example, the first India's Prime Minister Indira Gandhi, and at present first woman president, and many of the categories she has been overcome. As we can see, one of the Ekimuru, she is from some of the rural areas. She is from the far areas of our India, but still she is standing as the president of our India. It's really great to hear that women are developed and women need to be developing, and women also need to be as equal in this society. Still I'm saying, because still now women don't have a secured life in this 21st century. Still the woman need to get the secured life, and she need to stand on her own legs. Thank you so much. Rachakonda, daughter of Rachakonda Kantarao and Saroja, and proud to say better half of Salwaji Shamsundarao. నాకు ఏన్షియంట్ డేస్ నుండి ఏం చెప్తున్నారంటే, ప్రతి మగవాడి వెనక, విజయం వెనక ఒక స్త్రీ ఉంటుంది. కరెక్ట్? పక్కా సార్? 100%. మరి ప్రతి ఆడవాళ్ళ విజయం వెనక సార్, ఆడవాళ్ళ వెనక సార్ ఎవరి వాళ్ళే ఉంటారా? రైట్? రైట్. ఎలా వచ్చిందంటే, our association, I am from LRP, I don't want to mention, but sorry. So somebody from the society has called me and said, "Arey, you did so and so works kada, our BC association want to felicitate you." And I said, "Ana anta chesina anaithe anpistaledu, but okay, nannu kuda okkari stage meeda chustunta nenu. ఇప్పటివరకు ఏ స్టేజ్ ఎక్కలే, అంటే స్పీకర్కి ఎక్కినాను కానీ నాకు దండ వేయించుకొని షాల్ వేయించుకొని అట్లా ఎక్కలే అన్న. నువ్వు అవకాశం ఇస్తున్నావు కదా, ఓకే, ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అనేసి వచ్చాను. సో ఫస్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే, నా లైఫ్ జర్నీని షార్ట్గా షేర్ చేసుకుంటా సార్ అండ్ మ్యామ్స్. రాచకొండ కాంతారావు గారు ఏం చేశారంటే, మా నాన్నగారు ఏం చేశారంటే, మంచోడు ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు సింగరేణిలో, పెళ్లి చేసేద్దాం. మేనత్త కూడా ఏంటంటే, పిల్ల బాగుంది, మా ఆడ టెక్స్ట్ బుక్. ఫీమేల్ కనుక స్ట్రాంగ్ డిజైర్తో ఉంటే ఏ మనిషి ఆపలేదు. ఫస్ట్ దట్ ఈస్ వాట్ షీ సెడ్. సార్ నేను ప్రామిసెస్ చెప్తున్నా, ఐ డోంట్ నో ఈవెన్ 1% అబౌట్ దట్ లేడీ. 0% ఐ నో. అది కూడా ఆ నాట్ అంటే 0.0%లో ఎలా తెలుసు అంటే, మా స్కూల్లో చాలా మంది మేల్ టీచర్స్ డాన్స్ మీద మాట్లాడతారు, మేల్ టీచర్స్ ఆ మేడం గురించి మాట్లాడతారు. అది విని కొంచెం నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకున్నాను. రిచర్డ్ స్మిత్ గురించి చదివాను, WB విట్స్ గురించి చదివాను, అండ్ విలియం షేక్స్పియర్ బుక్స్ చదివాను. నిన్న రీసెంట్గా కూడా రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గోరా చదువుతా ఉన్నాను. ఏంటి 1000 స్ప్లెండెడ్ నైట్స్ అనేసి తాలిబాన్స్ కి జరిగిన ప్రాబ్లం, అక్కడ జరిగిన ఫీమేల్ ప్రాబ్లం తెలుసుకోవాలి, మన పిల్లలకు కూడా చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న సమాజం కావచ్చు, ముందుకు రావాలంటే రాజ్యాధికారమే ధ్యేయంగా మనము అందరం పనిచేయాల్సి ఉంది. ఇలాంటి అవార్డులు కానీ
మన బీసీ మీటింగ్లు కానీ బీసీ పోరాటాలు కానీ చివరికి రాజ్యాధికారం కోసమే కనుక I am studying in 6th class from Pallavi Model School. First of all, I am thankful for my parents and from Telugu Foundation, Mrs. M. Aruna Ma'am Garu, Mr. M. Ram Prakash Sir Garu. And today I am here to speak few words about Savitri Bai Phule. Savitri Bai Phule was Indian and she was social reformer, educationalist and a poet. And she born on 3rd January 1831. And she is the eldest daughter for Lakshmi and Kandoji Rao Patel, and she married Jyoti Rao Patel on 1840. And when her age is 9, and she was Jyoti Rao Patel educated her at their home. She started first school on 1840. She is opposite for many things, bad practices like child marriage, safe home ambition, and she was the first teacher of India. She unnecessarily she died on 1847 at the age of 66, and she inspired many Indian women. Thank you. మంచిర్యాల గర్ల్స్ హై స్కూల్లో చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ హ్యాపీ అండ్ ప్రౌడ్ టు బిలాంగ్ టు బీసీ కమ్యూనిటీ. మొదటగా నాకు ఈ ఆర్గనైజేషన్ గురించి తెలిసింది వారం రోజుల క్రితమే. ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్కి ఆహ్వానాన్ని అందుకోవడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఒకటి ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఈ అవార్డు నాకు పర్సనల్గా కాకుండా నా కమ్యూనిటీ తరఫు నుంచి నేను ఒక రిప్రజెంటేటివ్గా తీసుకుంటున్నానని భావిస్తూ నేను ఈ కార్యక్రమానికి రావడం జరిగింది. నేను ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో 24 సంవత్సరాలు కంప్లీట్ చేసుకున్నాను. అవార్డ్స్కి ఎప్పుడు నేను మన సమాజంలో ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉంది బీసీస్. తర్వాత మంచి నాలెడ్జ్ విద్యావేత్తలు సమాజానికి అంటే ఒక మాట అంటారు చూడండి, తాజ్మహల్ నిర్మాణానికి రాలెత్తిన బోలీలు ఎవరు. ఈ సమాజ నిర్మాణానికి సైలెంట్గా నిజంగా కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది ఎక్కువగా బీసీస్ అని చెప్పడంలో సందేహం లేదు. కాకపోతే వాళ్ళకి గుర్తింపు అనేది చాలా అరుదుగా దొరుకుతుంది. వాళ్ళు అలాంటి గుర్తింపు ఎవరో ఇవ్వాలని చూడకుండా మనకి ఇంత అధిక సంఖ్యలో ఉన్న వాళ్ళం ఒకరికొకరు సపోర్ట్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి స్పెషాలిటీస్ స్కిల్స్ కానివ్వండి అవన్నీ కూడా జాగృతమయ్యి వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది ఒక మంచి వేదికగా భావిస్తున్నాను. మైసెల్ఫ్ సావిత్రిబాయి ఫులే గారు దాదాపు 200 సంవత్సరాల క్రితం ఒక మహిళ తను ముందుకు రావడానికి వాళ్ళ హస్బెండ్ వెనక ఉండి సపోర్ట్ చేశారు కాబట్టి తను రాగలిగింది. ఇప్పటికీ కూడా ఈవెన్ విమెన్ ఆర్ సఫరింగ్ లాట్. ఈవెన్ మనకి సర్వేస్ కానివ్వండి చాలా మనకి అన్నీ ఇది జగమెక్కిన సత్యం. మహిళ చాలా శక్తి సంపన్నురాలు. ఆమెకు సపోర్టు అంటే ఆటంకం లేకుండా ఉంటే చాలు. తన శక్తిని తను గుర్తించగలగాలి ముందు. దానికి ఆటంకం లేకుండా సపోర్ట్ చేయగలిగేటువంటి ఫ్యాన్ ఉపయోగపడే విధంగా మనం మలుచుకోవాలి. అది దేశ సంపదలో ఒక భాగం కూడా అనుకుంటాను. ఎక్కడైతే స్త్రీలు గౌరవించబడతారో అక్కడ దేవతలు ఆనందతాండవం చేస్తారని ఒక ఆర్యోక్తి. అటువంటి స్త్రీ శక్తి మనం మొదటి నుంచి పురాణ కాలం నుంచి కూడా స్త్రీ శక్తి అనేది తక్కువగా లేదు. అట్లాంటి స్త్రీ శక్తిని వృధాగా పోనీయకుండా మనం ఉపయోగించుకోవడంలో అది మన విఘ్నత. ఈ మన బీసీ జాగృతి తరఫున కంఫర్టబుల్ లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నామని కాదు, వీఆర్ స్ట్రగ్లింగ్ ఏ లాట్. ఈవెన్ డైలీ ప్రిఫరెన్స్లో కూడా మనం స్ట్రగుల్ అవుతున్నాం. ఒక చిన్న నా లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పాలంటే ఒక దాదాపు అది మీరు గుర్తించండి. ముఖ్యంగా ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో పబ్లిక్కి ఎక్స్పోజ్ అయ్యేటువంటి డ్యూటీస్లో ఉన్న వాళ్ళు
మీరు ఆదర్శంగా ఇన్స్పిరేషన్గా ఉండండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టీచర్, ఐఎమ్ ఇన్స్పిరేషన్ టు మై చిల్డ్రన్, మై స్టూడెంట్స్. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మా ఎంత చెప్పినా రాలేదు. తర్వాత ఎగ్జామ్కి ఫీజు మాత్రం కట్టింది అమ్మాయి. ఆ 10th క్లాస్లో లవ్ మ్యారేజ్ చేస్తుంది. వాళ్ళకి ఏంటంటే మళ్ళీ ఆ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయింది, పేరెంట్స్ సపోర్ట్ చేయడం లేదు. లవ్ మ్యారేజ్ కదా అని, అది మా బరువుకు సంబంధించిన విషయం అని వాళ్ళు నా వద్దు, టైం అయిపోతుంది, ఇంకా మార్చడానికి వీలేదు, ఇప్పుడు చాలా రాసేయండి అన్నారు. కొంచెం రిస్క్ తీసుకొని మళ్ళీ తగ్గించుకుంటే ఇంకొకరి అవసరాన్ని మనం కొంత గుర్తించగలిగితే వాళ్ళ జీవితాలకు చాలా మార్పు తీసుకురాగలుగుతాం. మనం ఏదో చేస్తామని కాదు, అది వాళ్ళకు ఉపయోగపడుతుంది, వాళ్ళు ఇంకొక నలుగురికి ఉపయోగపడతారు. అలా కొద్దిగా అందరికీ మన పరిధిలో వీలైనంత వరకు ఒక అడుగు ముందుకు వేసి మనం సహాయం చేయడానికి కానీ అర్థం అసలు ఎలాంటి అలంకరణ ఆమె సాధించాలనుకున్న విషయం ఒక 2 విషయాలు. ఏంటి అంటే ఆమె అంటరాని తన మీద ఒక ఆయుధంలో పోరాటం చేశారు. ఇంకొకటి మహిళలకు సంబంధించినంత వరకు మనకు చదువు అందుబాటులో లేకపోయేది. అప్పటికి ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ కూడా సమాజంలో మారని విషయం అంటూ ఏదైనా ఉంది అంటే అది ఆడది తక్కువ అనే విషయం. ఈ సమాజాన్ని మనం మార్చాలనుకుంటే ఫస్ట్ ఆడపిల్లలు అనే తక్కువని మనం మార్చాలి. అసలు ఆడపిల్ల ఎందుకు తక్కువ అంటే, కానీ వాళ్ళను ఆపే శక్తి సొసైటీ. ఒక తండ్రికి తన కూతుర్ని చాలా చదివించాలని ఉంటుంది. తను విదేశాలకు వెళ్ళి ఎలాంటి పని చేయాలనుకున్నా కూడా ఆ తండ్రికి ఎలాంటి అభ్యంతరం ఉండదు. ఎందుకంటే ఆ తండ్రికి తన పెంపకంపై ఉన్న, తన కూతురుపై ఉన్న నమ్మకం. కానీ ఈ సొసైటీ అనేది కానీ తన జీవితంలో తను బాధపడుతుందేమో, ఈ బాధను తనకి నేను ఇవ్వకూడదు అని ఆ తండ్రి బాధ్యతగా ఆలోచిస్తాడు. అందుకే కూతుర్ని, వద్దమ్మా ఈ గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తయిపోయింది కదా, నువ్వు పెళ్లి చేసుకో, నీ భర్త ఒప్పుకుంటే నువ్వు చదువుకో, పై చదువు చదవాలంటే నీ భర్త ఒప్పుకోవాలి. మరి భర్త ఒప్పుకోవాలంటే భర్త యొక్క తల్లిదండ్రులు కూడా ఒప్పుకోవాలి. ఒక చేసినప్పుడు తనకు ఒక ఆలోచన కలిగింది. ఆపేసిన చదివి నేను ప్రారంభించిన పొలం పనుల్లో నాకు సహాయపడగలిగిన నా భార్య ఎందుకు చదువుకోకూడదు, నా భార్యకు ఎందుకు నేను చదువు చెప్పకూడదు అని అనుకున్నాడు. అసలు ఆయనకు ఆలోచన ఎందుకు సుగుణ అనే అక్క తనకి నీడనిచ్చి తన అవసరాలన్నింటినీ తీర్చి తనలో చైతన్యాన్ని నిలిపింది. ఆడది దేనికి తక్కువ కాదు అని ఫస్ట్ ఒక ఆడవాళ్ళ దగ్గరనే మహాత్మా బాబు పూలే గారు చదువుకోవడం ప్రారంభించారు. అందుకోసమే తన భార్య అయిన సావిత్రిబాయిని చదివించడానికి తను ముందుకు వచ్చాడు. ఓకే, మరి చదివించాలకు ఈ సొసైటీకి ఉపయోగపడాలి. నా భార్యలాగే ప్రతి ఆడపిల్ల చదువుకోవాలన్న సంకల్పంతో కూడా సంకల్పం చేసుకొని ఇద్దరు భార్యాభర్తలు కూడా నిరంతర పోరాటం సాగించారు. ఆ నిరంతర పోరాటంలో వాళ్ళు నిరుపేదలైనా, పొలం పనులు చేసుకునే వాళ్ళైనా వాళ్ళకున్న ఆస్తి ఏంటి? విద్య. ఆ విద్యను అందిస్తూ వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే విద్య అనేది మనిషిని చైతన్యవంతుడిగా మార్చుతుంది. విద్య అనేది ఉన్నత స్థానాన్ని కల్పిస్తుంది. నువ్వు ఏ పనైనా చేసావంటే అది నిన్ను ముందుకు తీసుకెళ్లాలంటే నీకు ముందు హోదా ఉండాలి. హోదా ఉంటేనే ఈ సొసైటీని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, నీ మాట వింటది. నీ మాట వినిపించుకోవాలనుకుంటే నువ్వు హోదా సంపాదించాలి. ఆ హోదా ఎలా వస్తుంది? ఒకటి డబ్బుల వల్ల వస్తుంది, ఇంకొకటి చదువు వల్ల వస్తుంది. డబ్బుల వల్ల వచ్చే హోదా ఎప్పటికీ నీ నుండి చెల్లిపోతూనే ఉంటుంది. నువ్వు ఆ డబ్బుని దాదాపు చదువు వల్ల కలిగిన హోదా నిన్నెప్పుడు పై స్థానాలకు నిలబెడుతూనే ఉంటుంది. ఈ నిలబెట్టే క్రమంలో నువ్వేం చేయాలి? మరి నీ చదువు ఈ సొసైటీకి ఉపయోగపడాలి. నువ్వు నలుగురికి చదువు చెప్పాలి. చదువు అంటే ఏంటి? అసలు బుక్కులు చదివే పుస్తకాల పురుగు. ఇప్పుడు ఉన్న ఈ సమాజంలో వాళ్ళ ఆశయాలను బ్రతికించడమే మనకున్న కర్తవ్యం. ఆ ఆశయాల వైపు అడుగులేద్దాం. ఆడపిల్లల్ని చదువుకోనిద్దాం, చైతన్యపరుద్దాం, అన్ని రకాల హక్కులు వాళ్ళకి అందిద్దాం. ఎందుకంటే కులాంతర వివాహాలు కూడా వాళ్ళకు చేయడం జరిగింది. యశ్వానికి ఒక బ్రాహ్మణ ఏం చేశాడంటే ఆ పేరు కొనసాగించింది. ఒకరోజు ఆకతాయిలు అలాగే వెళ్తూ ఉంటే తన పైన బండలు విసరడం స్టార్ట్ చేశారు. కొట్టడం జరిగింది. అంటే అధ్యక్షులు జక్కుల రాజు ఉపాధ్యక్షులు, భువని హరికృష్ణ గారు ఉపాధ్యక్షులు,
డాగే లక్ష్మణ్ గారు పట్టణ కార్యదర్శి, దూరం రాజేంద్ర గౌడ్ గారు పట్టణ కార్యదర్శి, చిల్లగిల్లి తిరుపతి గారు పట్టణ కార్యదర్శి, బద్దు శ్రీనివాస్ గారు సహాయ కార్యదర్శి, వెన్నంపల్లి రవీందర్ గారు సహాయ కార్యదర్శి, గండశ్రీ తిరుపతి గారు సహాయ కార్యదర్శి, కీర్తి రవి కార్యనిర్వహణ కార్యదర్శి, గుమ్మల సుదర్శన్ గారు కార్యనిర్వహణ కార్యదర్శి, రంగు అశోక్ గారు కార్యనిర్వహణ కార్యదర్శి, కీర్తి భిక్షపతి గారు ప్రచార కార్యదర్శి, కుదురుపాక రవీందర్ గారు ప్రచార కార్యదర్శి, కొండపాక భూపతి రమేష్ గారు, చక్కం రవీందర్ గారు మరియు మంచిర్యాల జిల్లా యూత్ అధ్యక్షుడు స్వానందం గారు. వీరందరూ ఈ తెలంగాణ బీసీ జాగృతి సంఘాన్ని మన బీసీ కులాలను ముందుకు తీసుకెళ్లే విధంగా వీరి ఆరాటాలు పోరాటాలు విద్యా కృత్యంలో భాగంగా తన తల్లిదండ్రులు కానీ భార్య పిల్లలు కానీ తన ఉద్యోగరీత్యా కానీ వీటితో పాటు మన బీసీ సంఘం కోసం కూడా వాళ్ళు సమయాన్ని వెచ్చించి ఈ పోరాటాల కోసం ముందుకు వస్తున్నందుకు వారికి పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము.
కులము సాగును మాకు కుబలయాక్షి చెలరేటి బంగారు చెలరు హంబులతోళ్ళు భోజనంబును మాకు పూవాడి సత్యలోకముదాకా సకల లోకంబులు ఆడపట్టులు మాకు అచ్చవదలా మధురాక్షరములైన మాటలు వినంగా అమృతాగ్రసులయోగి అనుపమాంగి భారతీదేవి పుచ్చేటి పలుకు చిలుక సమధన జయాన సద్బ్రహ్మచారికు వేదశాస్త్ర పురాణి విద్యల తరుణీ తరుణీయాల గంటాపదంపు మాకు ఆ అక్షరాక్షరములందు ఆ సరస్వతి రూపు ప్రత్యక్షరించు ప్రథమ భాష నన్నయాదుల నుండి నవయువ కవిదాకా ఆత్మశుద్ధిని గూర్చుంత భాష ఆర్తితో భక్తితో ఆతతం పాడనా రాగానుకూలమూరన్య భాష గుడ్ల కాపరి కూడా గుర్తెత్తి పద్యమాలకించు కృత్య భాష వినయ త్యాగయ్య కృతులలో వెన్నపూస విభులు శ్రీకృష్ణరాయుల విజయ ఘోష జగతీదైన సాధించు జగతీదైన సాధించు జిహ్వశ్వాస దివ్య వేదాల పనస నా తెలుగు భాష ఆ థ్యాంక్ యూ బుల్లెట్ లక్ష్మణ ఇక్కడ చప్పట్లతోటైనా మీరు గట్టిగా మీ అభివాదాన్ని మన బీసీ వాదాన్ని రెండింటినీ తెలియజేయాలి దయచేసి. మందపల్లి స్వరలత గారు ఎంపీ హాజీపూర్ దయచేసి వేదిక మీద వెళ్ళినందుకు పల్లెపూరు సాయిబాబు గారు జోగుల శ్రీలత గారు గంగవారి సంస్థ అలాగే అంగన్వాడేశ్వర గారు కూడా వేదిక మీద రావాల్సిన కోరుతాను. ప్రభాకర్ గారు కూడా వేదికపైకి రావాల్సిన కోరుతాం. వేదికపైకి రావాల్సిన కోరుతాము. ఇక్కడ చూడాలి చూడండి
పేర ప్రభాకర్ గారు అన్నారు. ఫోటో కట్ట అన్నా పూర్వగా మహిళా నాయకులు ఒకసారి సావిత్రిబాయి పూలే జయంతి సందర్భంగా జై బీసీ జై బీసీ జగ్గారి సుమతి గారు, శ్రీరాములు సుజాతి గారు, సుగ్గరి శ్వేతార గారు, మీరందరూ మా బీసీ వాదాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తారని చెప్పేసి కోరుకుంటూ అలాగే సమాజంలో తోడ్పడుతున్న ప్రతి మహిళా నాయకురాలకి, మహిళా సోదరిమణులకి అందరికీ కూడా తెలంగాణ బీసీ జాగృతి వారికి అభినందనలు తెలుపుతా ఉన్నది. వేదిక పైన ఉన్న ప్రముఖులందరికీ, మహిళా సోదరిమణులకు, వేదిక ముందున్న సోదరిమణులందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ, సోదరులారా, ఈనాడు తెలంగాణ గడ్డ బీసీల అడ్డ. తెలంగాణలో దేశవ్యాప్త అదేవిధంగా మరి ఆనాడు దాదాపు 190 సంవత్సరాల క్రితం మహిళలకు చదివించాలనే ఉద్దేశంతో మరి ఆనాడు సావిత్రి పూలే గారు తను స్వయంగా కష్టపడి విద్యాలయాలను నెలకొల్పి చదువు అనేది ఉంటే మరి మనిషికి ఈ సమాజంలో చదువు అనేది ఉద్యోగం కొరకే కాదు, సామాజిక అవగాహన ఉండాలి, మరి సాంఘిక విలువలు తెలియాలి, సంస్కారం ఉండాలి, అందరితో కలిపి ఉండాలి, మానవీయ విలువలు తెలుసుకోవడానికి ఈ చదువు అవసరం. చదువు అనేది సమాజాన్ని ముందుకు తీసుకుపోవడానికి తప్పితే పక్కతో పెట్టడానికి కాదు. అదేవిధంగా మరి గతంలో చూసినట్టయితే మన చిన్నతనంలో చూస్తేనే ఎంతో వివక్ష సాంఘికంగా ఎస్సీ ఎస్టీలు కానివ్వండి, బీసీలు కానివ్వండి, బడుగు బలహీన వర్గాలను గ్రామాలలో దాదాపు ఇక్కడ అందరూ ప్రత్యక్షంగా చూసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. కానీ కాలక్రమేణా సామాజిక పరంగా చదువు రావడం వల్ల, ఆర్థికంగా నిలదొక్కడం వల్ల ఇవాళ సమాజంలో కొంత మార్పు వచ్చింది. నేను అంటాను, ఈనాటి కూడా ఏ మగవాడు కూడా మహిళలు సమానంగా చూస్తారంటే అది అనుమానాస్పదం. ఎక్కడ చూసినా రాజకీయంగా కానివ్వండి, ఉద్యోగపరంగా కానివ్వండి, సాంఘికంగా కానివ్వండి, ఆర్థికంగా కానివ్వండి, ఏ రంగంలో చూసినా ఈనాటి కూడా మహిళలు ఇంకా మరి ఈ సమాజం మగవారి ఆధిపత్యం సమాజం కాబట్టి ఈనాటి కూడా ఇంత ఎదిగిన 70 సంవత్సరాల స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత చూస్తే ఈనాటికి మహిళలకు స్వాతంత్రం లేదు, మహిళలు సమానంగా చూడడం లేదు. ఈ దేశానికి రాష్ట్రపతి అయినా, ఈ దేశానికి ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయినా, ఏ హోదాలో ఉన్నా మళ్ళీ మగవాళ్ళ ఆధిపత్యమే సాగుతూ ఉంది. ఎందుకంటే అమల అంటే తను సబల అయినాడే మరి ఈ సమాజం మరి మహిళలు గుర్తిస్తుంది. ఆర్థిక పరమైన, వ్యక్తిగతంగా ఆర్థిక పరంగా డెవలప్ కాకపోతే ఇవాళ మహిళల పరిస్థితి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. రేపు పెళ్లిళ్ళైన తర్వాత కానివ్వండి, సంసారం చేస్తున్న రోజుల్లో కానివ్వండి, సమాజంలో తిరుగుతున్న సమయంలో కానివ్వండి, ఆర్థిక పరిపుష్టి ఉంటే తప్ప మహిళలు కాస్తో కూస్తూ మరి మంచి మార్గంలో చూసే పరిస్థితులు లేవు.
మరి ఎక్కడ చూసినా ఇవాళ ఏ పేపర్లో చూసినా, ఎక్కడ చూసినా, ఏ కోర్టులో చూసినా, ఏ ఆఫీసులో చూసినా మహిళల పైన మరి విపరీతమైన అత్యాచారాలు, విపరీతమైన హరాస్మెంట్ గురవుతా ఉన్నారు. దానికి అంత మనమే కారణం, మన మగవాళ్ళమే కారణం. మగవాళ్ళలో మార్పు రావాలి, ఆడ మగ అందరూ సమానమనే భావన రావాలి. వచ్చినాడే ఎక్కడైతే మహిళ సురక్షంగా ఉంటుందో ఆనాడే ఈ సమాజం బాగుంటుంది. ఎక్కడైతే మహిళ కన్నీటి పెడుతుందో అది సుభిక్షం కాదు, అక్కడి నాశనానికి దారితీస్తుంది. మనం రామాయణం కానీ, మహాభారతం కానీ, ఏ పురాణం కానీ, ఏ ఇతిహాసం కానీ ఎక్కడైతే మహిళ కన్నీరు పెట్టిందో అక్కడ నాశనానికి దారితీస్తుంది. అందుకే ఇవాళ వడకట్నం చావులు కానివ్వండి ఎందుకు వస్తున్నాయండి, ఇవాళ చట్టాలు కూడా వచ్చాయి. మహిళలు చట్టానికి సమాజానికి ఒక మంచి గుర్తింపు వస్తుంది. ఆనాడే మానవ విలువలు పెరుగుతాయి. మరి ఇవాళ 20 ఏళ్ళ గ్యాప్ వస్తుంది తల్లిదండ్రులకు, మరి పిల్లలకు తల్లిదండ్రులకు సయోధ్య లేకపోవడం. ఇవాళ ఆ గతంలో 10 మంది 12 మంది కన్నా పిల్లలు అన్ననాడు అక్క చెల్లెళ్ళు, తల్లిదండ్రులు, అత్త మామలు అందరూ కలిసి కోటీశ్వరుడు 100 కోట్లు కావాలంటాడు. కూలికి పోయేవాడు కూడా స్వార్థానికి 500 రూపాయలు పుట్టానికి రావాలనేటువంటి మనసులు చెడు వచ్చింది. ప్రతి వాడు తను చేస్తున్న కష్టపడకుండా డాక్టర్ కావచ్చు, లీడర్ కావచ్చు, నాయకుడు కావచ్చు, నేను 100 కోట్లు పెట్టి ఒక అధికారానికి వచ్చినా నాకు 1000 కోట్లు కావాలి, నేను 2 కోట్లు పెట్టి డాక్టర్ అయినాడు నేను 10 కోట్లు కావాలి, నేను 1,00,000 ఖర్చు పెట్టాను 5 లక్షలు కావాలి అనేటువంటి ధన దాహం, అధికార దాహమే ఈనాడు ఈ సమాజాన్ని పీడిస్తా ఉన్నది. థ్యాంక్ యూ అన్నారు. మరి బీసీ మన ముఖ్య నాయకులకు, జిల్లా అధ్యక్షులను ఉన్న మొత్తం టీం ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. అలాగే వేదికపై ఉన్న పెద్దలందరికీ, సోదరులను ముందున్న అందరికీ బీసీ జై బీసీ, జై 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 బీసీ. ఇప్పుడు మనం దేశం పరంగా కూడా ఇప్పుడు అభివృద్ధి చెందిన ఆర్థిక పరంగా అన్ని విధాలా ఉన్నాం. కేవలం ఒకటే బీసీ. బీసీ అంటే ఓన్లీ ఒక రాజకీయంలో మనం బీసీగా ఉన్నాం. అది మనం సాధించాలి. అది సాధించినప్పుడే అన్నిటికీ ఒకటే మనం సర్వలోక నివారణ. అది లేనంత వరకు మన బీసీలు ఉంటే అదొకటి 60% మనమున్న 100 కులాలు మన బీసీలో. మళ్ళీ ఈ కులాలలో మనం నివారణ అవుతాం. ఒక పీకిలు వెళ్తే ఇది ఒక 5 ఏళ్ళు 5 కులాలు అన్ని ఇది కొన్ని కులాలు అట్లా రాకుండా బీసీ అనేది ఒకటే కులం పెట్టారు. ఈ 100 కులాల జోలాలు ఈ కాస్ట్ ఆ కాస్ట్ ఎక్కువ, ఈ కాస్ట్ తక్కువ ఉన్నది అనకుండా బీసీ కులం అనేది ఒకటే కులం. ఈ 100 కులాలు ఒకటే పిడికలు పడితే ఖచ్చితంగా సాయం. నా ఎక్కువ ఉన్నది, నా కులం ఎక్కువ, నీ కులం కానీ మర్చిపోయినారని ఓన్లీ బీసీ నాయకత్వం వచ్చినప్పుడే, ఈ రాజ్యాధికారం వచ్చినప్పుడే మనం సక్సెస్ అవుతాం. ఇవన్నీ మనం సాధించిన మిగతా అన్ని చదువులు నేర్చుకుంటా స్వతంత్రంగా నచ్చినవి వాస్తవమే. మనకు వెనుకబడిన కంటే రాజకీయంగా అది వచ్చిన రోజు మనకు అది మన కోరికలను ఈ అవకాశం ధన్యవాదాలు. సావిత్రిబాయి 192వ జయంతి సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసిన బీసీ జాగృతి వారికి మరియు ఈ వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ, వేదిక ముందున్న అక్క చెల్లెళ్ళు అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, మరి ఏదైతే బీసీ జాగృతి వారు ఇటువంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారో వారికి మనవంతుగా అందరం ఐక్యంగా సపోర్ట్ చేసి ఇంకా బీసీలను ఎదుగుదల వైపు నడిపించాలని ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ నేను తమ్ములందరికీ జై పూలే, జై భీమ్, బహుజన ఉద్యమ వందనాలు. మిత్రులారా, ఈరోజు ఈ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసింది బీసీ జాగృతి సంస్థ అయినా, మాట్లాడుతున్న నేను బీసీనైనా, హాజరైన సోదర సోదరిమణులు ఎక్కువ మంది బీసీలు ఉన్నా ఈ సావిత్రిబాయి ఫూలే జీవితం అందించే సందేశం మాత్రం యావత్ భారతావనికి చెందుతుందన్న విషయాన్ని మనందరం గుర్తుంచుకోవాలి. ఒక దేశభక్త పౌరులుగా మనందరం కూడా మన సోదరులలో అప్పుడప్పుడు ఆ విషయాన్ని తక్కువపరచడానికి ఒక మాట మాట్లాడుతుంటారు. ఇప్పటి రోజుల్లో కులం ఎక్కడండి, కులం పోయిందండి. ఇది కొద్దిగా మన దేశం ఎదుర్కొంటున్న ప్రమాదాన్ని గుర్తించి నిరాకరించడమే కాకుండా ఈ మహనీయురాలు ఎన్ని ఆటంకాలను ఎదుర్కొంటూ పోరాడిందో కూడా ఆమె పోరాటాన్ని కూడా గుర్తించి నిరాకరించడమే అవుతుందని చెప్పేసి దయచేసి మనందరం గుర్తుంచుకోవాలి. ఏ
ఛాందస శక్తులకు వ్యతిరేకంగా, ఏ కులదురహంకార శక్తులకు వ్యతిరేకంగా శూద్రులకి స్త్రీలకు చదువు చెప్పడానికి ఆమె స్కూల్కి వెళ్తున్నప్పుడు ఆమె ఒంటి మీద పడిందో ఆ బురద, ఆ రాళ్ళు ఇంకా ఈ సమాజాన్ని పట్టు పీడిస్తున్నాయి. కాబట్టి కులమనే జాతీయ నిర్మూలన కోసం ఐకమత్యంతో పోరాటమే ఈ జన్మదిన సందర్భంగా ఆ మహనీయురాలికి, ఆ సాహసికురాలికి, ఆ విద్యావేత్తకు మనం అందించే నివాళి అవుతుందని మనందరం గుర్తించాలని తెలియజేస్తూ నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. అందరికీ నమస్కారం. ఈ విధంగా ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన తల్లులు సోదరు వాళ్ళందరికీ కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారం. అదేవిధంగా నా తోటి సోదరులందరికీ నమస్కారం. 192వ సావిత్రిబాయి పూలే జయంతిని ఏర్పాటు చేసిన బీసీ జాగృతి నాయకులందరికీ కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇటువంటి కార్యక్రమం ఇంతవరకు మనం ఎక్కడ ఏర్పాటు చేయలేదు, చూడలేదు. దాదాపుగా 192 సంవత్సరాలైనా కూడా ఒక వ్యక్తిని గుర్తుంచుకుంటున్నామంటే ఆమె చేసిన ఏదైతే పని ఉందో ఆ పని మూలాలు ఈ రోజు వరకు గుర్తున్నాయంటే మనందరం కూడా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మీ ఎంబడి నీ డబ్బు, నీ ధనం ఏది రాదు, నువ్వు చేసిన పని అయితే ఏదైతే ఉంటుందో అదే నీ ఎంబడి వస్తుంది, నేను ఒక 10 తరాలు గుర్తుంచుగా చేస్తానని చెప్పి సావిత్రిబాయి పూలే గారు చెప్పింది. దాన్ని మనం అందరం పాటిస్తే కూడా ఈ సమాజానికి మనందరం ఒక గొప్ప సేవ చేస్తున్నాం అయితే చెప్పి కూడా ఈ వేదిక ద్వారా తెలియజేస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఎటువంటి టెక్నాలజీ లేదు, ఎటువంటి రహదారులు లేవు, ఎటువంటి కనీసానికి ఒకటి చెప్పడానికి ఉత్తరాంధ్రం తయారు చేసిన వ్యక్తి సావిత్రిబాయి పూలే. ఆమె అడుగు జాడులో మనందరం నడిచి కూడా మన తల్లినటువంటి మహిళా సోదరు తమ్ముడు మహేష్ గారికి, బీసీ జాగృతి జిల్లా కమిటీ వారికి, పట్టణ కమిటీ వారికి, వేదిక అలంకరించిన పెద్దలందరికీ, ఇక్కడున్న అధికారులకు, అనధికారులకు, బీసీ మిత్రులందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుసుకుంటూ, ఈరోజు సావిత్రిబాయి పూలే ఈ కార్యక్రమం చేసుకుంటున్నామంటే ఇంత ఘనత పొంది, అందరి మన్ననలు పొంది, అందరి నోట అంత గొప్పగా ఎదిగిందంటే తన శ్రమ, పట్టుదల ఎంత గొప్పదో మనం ఈరోజు ఆలోచించుకోవాల్సిన విషయం. ఆ రోజు ఆమెకు ఎదురైన దెబ్బలు అనుకోండి, ఎదురైన అవమానాలు అనుకోండి, ఎంతో మౌనంగా భరించుకుంటూ ప్రజా శ్రేయస్సు కోసం ఎలాంటి పట్టు విడవకుండా ముందుకు సాగుతూ ముందుకెళ్ళిన మహా గొప్ప యోధురాలు మన పూలే గారు. అలాంటి పూలేను మనం స్మరించుకోవడం, ఈరోజు మన బీసీల ఒకటే చెప్తున్నాను, బీసీలు ఐక్యత ఉన్నంత వరకు మనము సాధించుకునేది ఏది లేదు. ఖచ్చితంగా రాజ్యాధికారం బీసీలు సాధించినప్పుడే మన బీసీ మనుగడ సాగుతుందని నేను బలంగా ఈరోజు రాజ్యాధికార దిశగా ముందుకు సాగుతే తప్ప బీసీల మనుగడ సాగది అని నేను గట్టిగా నమ్ముతున్నాను. ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు పార్టీలకు అతీతంగా బీసీ నాయకులను ప్రోత్సహించుకుంటూ ఎక్కడున్నా, ఏ పార్టీలో ఉన్నా మన బీసీ కుల వర్గ సభ్యులను ప్రతి ఒక్కరూ ప్రోత్సహించుకోవాల్సిన అవసరం ఈరోజు బీసీ బిడ్డగా, బీసీలో మనం సాధించుకునే ఘనతగా మనం చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం మనం ఈ జన్మకు బీసీలు అయినందుకు మన బీసీల రాజ్యాధికార దిశగా ప్రతి ఒక్క బీసీ బిడ్డ పోరాడాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటారు. శ్రీ సావిత్రిబాయి పూలే 192వ జయంతిని పురస్కరించుకొని స్పెషల్గా ఏదైతే మహిళా ఉపాధ్యాయుల దినోత్సవ సందర్భంగా వచ్చినటువంటి మహిళా అక్క చెల్లెలందరికీ హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు, నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని బీసీలందరినీ ఏకతాటిపై తెచ్చి ఒక స్టేజ్పై లేవడం అంటే ఒక కత్తి మీద సాము లాంటిది. మనందరినీ ఒక వేదికపై తీసుకురావాలంటే వీళ్ళందరూ ఎంత కష్టపడడం నాకు తెలుసు. నా దగ్గరికే 4-5 సార్లు వచ్చినాయి, ఒక్కటికి 4 సార్లు వచ్చి నేను వస్తాను కూడా 4 సార్లు మనందరికి ఒక్కొక్కరికి 4 సార్లు ఫోన్ చేసి కోఆర్డినేట్ చేసి ఇంత కార్యక్రమం చేసి ఇక్కడ మాలాంటి అంటే మాకన్నా గొప్ప వాళ్ళు ముందున్నప్పటికీ మీ అందరి ఆశీస్సులతోనే
చిన్నగా ఎన్నికైనటువంటి మమ్మల్ని పైకి పిలిచి కూర్చునబెట్టడం, మాకు నచ్చకపోయినప్పటికీ వారు కంపల్సరీ కూర్చోవాలా, ఎందుకంటే మా అందరి అభిమానంతో మిమ్మల్ని కూర్చోమంటున్నాం కాబట్టి కూర్చోవాలని ఏదైతే వారు చెప్తేనే గౌరవ చైర్మన్, మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ వీళ్ళందరితో సహా మేము కూర్చోవడం. అలా అని చెప్పి మీరు మాకన్నా చాలా మంది పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ ముందట, వాళ్ళందరి స్ఫూర్తి మేము వాళ్ళకు అనుగుణంగానే 20-25 సంవత్సరాల నుంచి కోరుతా ఉన్నాం. మన మంచిర్యాల డిస్ట్రిక్ట్ ప్రిన్సిపల్ డిస్ట్రిక్ట్ అండ్ సీజన్ ఆహుతులందరికీ కూడా నమస్కారం. ఈరోజు సావిత్రిబాయి పూలే గారి యొక్క కార్యక్రమం నిర్వహించడం చాలా గర్వకారణం. ఆమె చాలా గొప్ప మహిళ. ఎందుకంటే ఆమె జీవించిన కాలంలో సమాజం చాలా వెనుకబడింది. అప్పుడు మహిళలు కాదు కదా, అసలు పురుషులు కూడా చదువుకుంటారు. అటువంటి కాలంలో ఒక మహిళా శక్తిని చాటాలనే ఉద్దేశంగా ఆమె ముందుకొచ్చి విద్యా వ్యాప్తి కోసం విశేషమైన కృషి చేశారు. ఏ మనిషికైనా విద్య చాలా ముఖ్యం, అందులో మహిళలకు మరీ ముఖ్యం. ఎందుకంటే విద్య అనేది ఎవరికైనా కూడా జ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తుంది. జ్ఞానంతో పాటు మరి ఆత్మవిశ్వాసం వస్తుంది. ఆత్మవిశ్వాసం చాలా ముఖ్యమైనది. హిమాలయ కొండ లెక్కలన్నా ఎవరెస్ట్ శిఖరలకన్నా ఆత్మవిశ్వాసం ముఖ్యం. ఆత్మవిశ్వాసం రావాలంటే ఆత్మబలం ఉండాలి. ఆత్మబలం ఉండాలంటే ఆత్మజ్ఞానం ఉండాలి. ఆత్మజ్ఞానం ఉండాలంటే కూడా విద్య ఉండాలి. ఇటువంటి కాన్సెప్ట్ను సావిత్రిబాయి పూలే గారు చాలా కాలం క్రితమే చేశారు. ఆమె బీసీ మహిళ అయినందుకు బీసీలందరూ గర్వపడాలి. బీసీ మహిళా శక్తికి అది బీసీ ప్రజానీకానికి ఆమె ఎంతో కృషి చేశారు. ఆమె మన ఉన్నతికి బాటలు వేశారు. ఎట్లా అంటే విద్యా వ్యాప్తి చేస్తే అభివృద్ధి చెందినట్టే. ఆమె విద్యా వ్యాప్తి చేసి మరి అందరికీ చైతన్యం తీసుకొని చైతన్యమూర్తులతోనే సమాజం బాగుపడుతుంది. ఒక కాన్సెప్ట్, ఒక ఐడియాలజీ, ఒక ఐడియాస్ రూల్ ది వరల్డ్ అన్నారు. కాబట్టి ఐడియాలు ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ ఈజ్ టు ఎడ్యుకేట్ అదర్స్. మనకు జ్ఞానం ఉందని మనమే అంటే మరి స్వార్థంగా ఉంటే కూడా కాదు, కనీసం ఇతరులను కూడా ఎడ్యుకేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు పర్పస్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ టు ఎడ్యుకేట్ అదర్స్ ఆల్సో. ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ inclusive growth, not only the self growth, it also takes about others into confidence and others growth also, inclusive growth. అది ఎడ్యుకేషన్ లేకుంటే చదువు చాలా వెనుకబడి. కాబట్టి ఎడ్యుకేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏ సొసైటీకైనా ఏ వ్యక్తికైనా అడ్వాన్స్ కావాలి, ప్రోగ్రెస్ కావాలంటే ఎడ్యుకేషన్, మీనింగ్ఫుల్ ఎడ్యుకేషన్, ట్రూ ఎడ్యుకేషన్. టు లీవ్ అబౌట్ జాబ్ ఓరియంటేషన్ లేకపోవచ్చు ఎడ్యుకేషన్ వల్ల, కానీ ఆ ఎడ్యుకేషన్ నాలెడ్జ్తోనే లైఫ్ లాంగ్ మనకు ఒక గైడ్ లాగా పనిచేస్తుంది. మనకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్, ఒక గైడ్, ఒక ఫోర్స్. ఎడ్యుకేషన్ ఒక ఫోర్స్. అది లైఫ్ లాంగ్ మనల్ని ఎన్నో విధాలుగా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. అఫ్కోర్స్ జాబ్ వస్తే మరీ మంచిది. జాబ్ స్కేర్సిటీ ఉంది అక్కడ, హెవీ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్లో మరి ఒక జాబ్ అంటే ఒక దాదాపు అప్లై చేస్తున్నారు. జాబ్ వస్తే మంచిది, జాబ్ రాకుండా కూడా ఎడ్యుకేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏ సొసైటీకి అయినా కూడా. మరి మహిళలు ఇప్పుడు విమానాలు కూడా వెళ్తున్నారు, యుద్ధ విమానాలు కూడా వెళ్తున్నారు. అన్ని రంగాల్లో చాలా దాదాపుగా 50% ఈక్వల్. సగం ఆకాశంలో సగం అన్నట్టుగా మహిళలు కూడా పురుషులతో సమానంగా దాదాపుగా వాళ్ళు కూడా వస్తున్నారు. అదే రాజకీయంగా కూడా 50% వాళ్ళు కొట్లాడుతున్నారు. అది కూడా కావాల్సిందే.
మరి ఈక్వాలిటీ కావాలంటే అందరు ఈక్వల్ ఉంటేనే ఈక్వాలిటీ వస్తుంది. ఏదో పేపర్ మీద ఈక్వాలిటీ కాదు, ప్రాక్టీస్లో కూడా ఈక్వాలిటీ ఉండాలి. ఆ ఈక్వాలిటీ కోసం మన అందరం కూడా కృషి చేయాలి. అట్లీస్ట్ మనం బై షేరింగ్ నాలెడ్జ్, బై ఎక్స్టెండింగ్ హెల్పింగ్ హ్యాండ్, బై గైడింగ్ అదర్స్, అట్లీస్ట్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్. అందరికి కూడా ఫ్యామిలీలు ఉన్నాయి, అందరికి కూడా బర్డెన్స్ ఉన్నాయి, రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. వీలైతే మట్టుకు సాధ్యమైనంత మట్టుకు కొంత ఏది ఇంతకుముందు అన్నట్టుగా గుజరాట్ అప్పడం అంటారు, ఎంతసేపు సొంత లాభం కొంత మా అనుకుని కొరకు పాటుపడిపోయినారు. అట్లీస్ట్ కొంచెం మన వీలైన మట్టుకు మనం ఎక్స్టెండ్ చేస్తే డెఫినెట్లీ దట్ విల్ గివ్ ఇట్స్ ఓన్ ఇంప్రెషన్ అండ్ ఇట్ విల్ మోటివేట్ అదర్స్. అట్లా హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ ఉండాలి. మరి బాపూజీ కూడా ఎన్నడో చెప్పింది, బాగా ఉన్నోళ్ళు కొంచెం నిస్వార్థంగా కొంచెం పర్లకు పంచిపెడితే సోషలిజం వచ్చినట్టే. సోషలిజం కాన్సెప్ట్ అనేది ఏదో అది ఐడియానే చెప్పే కాదు. సోషలిజం, కమ్యూనిజం, ఏ విధమైనా కూడా హ్యూమనిజం కూడా ముఖ్యం. హ్యూమనిజం ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నౌ డేస్. ఇట్ ఈజ్ అబవ్ ఆల్ ఇజమ్స్. కమ్యూనిజం అయినా, లెఫ్టిజం అయినా, ఏ విధమైనా కూడా హ్యూమనిజం ఇంపార్టెంట్. హ్యూమనిజం కాన్సెప్ట్లోనే ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఇంపార్టెంట్. ట్రూ ఎడ్యుకేషన్ ఉన్న వాళ్ళకు హ్యూమనిజం కూడా ఉంటుంది, ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. కాబట్టి మనందరం కూడా విత్ అండర్స్టాండింగ్, ఆల్ కోఆపరేషన్, విత్ ఆల్ షేరింగ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఆపర్చునిటీస్, we can ensure not at all studying at all. She took up on her shoulders to spread the mission of education. That is a great concept. Really, we are highly and deeply indebted to Savitribai Phule. But she lighted the lamps of education long ago. That is still giving light to society. All the people need to imbibe anything from Savitribai Phule. But she did a selfless contribution to the society. In that way, we also abundant talk about the legends. They are the true legends because of fighting for society, fighting for people. Those are the legends, not anybody else. Legendary leadership, legendary vision and mission. ఇటువంటి కాన్సెప్ట్, ఒక కాన్సెప్ట్ ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు, వేరే ఇంకా కల్చరల్ యాక్టివిటీ కావచ్చు, in which there is an involvement of public purpose. Whoever carries the mission of public purpose definitely is doing it. చంద్రబాబు మాధవ్ గారు. మత్తగారి పద్మ గారు కూడా రెడీగా ఉండండి. సార్ ఇక్కడ సార్. అలాగే ఎన్ పద్మ గారిని కూడా వేరే పైకి రావాల్సిందిగా కోరుతాము, వచ్చి అవార్డు స్వీకరించవలసిందిగా కోరుతాము. సార్ కొంచెం రాంప్రసాద్ అన్న ముందు, రాంప్రసాద్ అంటే కొంచెం ముందు అన్న, ముందు రండి కొంచెం. ఓకే రండి, రైట్ ఓకే సార్. నిన్నల హేమలత గారు. అంకల్ ధనలక్ష్మి గారు. సార్ ఇక్కడ చూడాలి. ఓకే సార్ ఇక్కడ చూడాలి. రైట్. చుట్టూ సంజయ్ గారు. సార్ ఇక్కడ సార్ ఇక్కడ చూడాలి, సార్ ఇక్కడ చూడాలి. వచ్చి అవార్డు తీసుకోవాలని కోరుతున్నాము. ఇక్కడ చూడండి సార్. ఓకే.
సార్ ఇక్కడ చూడాలి. ఓకే సార్ ఇక్కడ చూడాలి, అందరు ఇక్కడ చూడాలి. కే దేవానందర్. సార్ ఇక్కడ చూడాలి, అందరు ఇక్కడ చూడాలి. చక్కాం రజని గారు మరియు లెక్కల పక్కన దగ్గర. ఓకే రండి. సయ్యా ఇక్కడ చూడాలి, అందరు ఇక్కడ చూడాలి. సార్ ఇక్కడ అందరు ఇక్కడ చూడాలి. ఓకే